السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایسا مسئلہ یعنی وہ چیزیں بیان کریں گے جسے آپ سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بہت ہی شاندار اور اچھا بیان ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ایسی شخصیت کے بارے میں سماعت کریں گے جو ہندوستان کی دل اور جان ہیں۔ آپ جانتے ہی کہ جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے، ایک ہی شخصیت کا نام ہر لوگوں کے ذہن پہ چھڑنے لگتا ہے۔ آخر وہ شخصیت ہے کون جو سارے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں؟ وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہر مسلمان کے دل پر راج کر رہی ہے۔ انڈیا میں خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، ہر دھرم کے لوگ اس ذات کو مانتے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنا لوہا منوا کے رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ خواجہ ہندو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسی خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انشاءاللہ عز و جل خواجہ غریب نواز کی کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 رجب المرجب 536 ہجری مطابق 1141 عیسوی یا بروز پیر 14 رجب 530 ہجری مطابق 1135 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین بچپن میں نام ان کا حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی بن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ امی کی طرف سے حسنی ہیں جبکہ ابو کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز حضور غوث پاک کے بھانجے لگتے ہیں، چونکہ حضور غوث پاک کے ابو 2 بھائی تھے، تو ایک ابو کے بیٹے یہ ہیں اور دوسرے ابو کے جو بیٹی ہیں وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز حضور غوث پاک کے بھانجے ہیں۔ آپ کا شجرہ علی بن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر باثر تھے۔ سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کے والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ ماہ نور ہے۔ سید معین الدین چشتی اجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین یعنی ان کا خاندان ہے پورا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القابات ہیں۔ انہی القابات میں سے ہے معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج اولیاء، شاہ سوار قاتل کفار، مغیث الفقراء، موت الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولی، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوائے مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار القابات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم شخصیت تو القابات بھی تو ہونی ہی چاہیے۔ آئیے ان کا بچپنا دیکھتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ بعد اس کے ابھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سید بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
اگر تم ابھی سے اپنے تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کے تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور اب زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سید بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ کم سنی میں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد محمد غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا تھا۔ والد ماجد کی وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد اور والدہ کی وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھالی فرما رہے تھے۔ والد کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کی اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں میں بعد انگور سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہہ دیا۔ حضور خواجہ گرنواز رضی اللہ عنہ کو ظاہری علوم، اب جب باغ انہوں نے فروخت کر دیا تو اب اس کے بعد ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس سے ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ظاہری علوم کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ گرنواز اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے ان کو ظاہری علم کی ضرورت ہے، اور جو ڈھونگی بابا ہیں انہیں ظاہری علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کو جو علم ظاہری کے مخالف ہیں۔ بتائیے، صحابہ کرام علم ظاہری کے لیے سرکار کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دار ارقم بہت بڑا مدرسہ لگتا تھا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ لیکن آج جاہلوں کا شور شرابہ ہے، جاہلوں کا شور و غوغا ہے، جاہلوں کا قبضہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علوم ظاہری کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ خیر، خواجہ گرنواز رضی اللہ عنہ کی اس طریقہ کار سے ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں علوم ظاہری کی بے حد ضرورت ہے۔ جب حضور خواجہ گرنواز علوم ظاہری مکمل کر چکے تو آپ اس کے بعد اب علوم باطنی کی ضرورت پڑی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ایک مرشد کامل کے تلاش میں نکل پڑے۔ مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روضہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین، آقائے کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے
गुदाज़ कल्ब के साथ लरजती हुई आवाज़ में कहा, अस्सलामु अलैकुम या सैयदल मुरसलीन। वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सुना। रोज़े रसूल से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। ये बताइए, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से इस तरह का जवाब आना, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। इससे तो एक दिल की दुनिया ही चेंज हो गई सैयद ख्वाजा गैर नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के। उसके बाद सफ़र बगदाद के दरमियान में आपकी मुलाकात शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई। औलिया किराम में शेख नजमुद्दीन कुबरा का बहुत बुलंद मकाम है। यह हज़रत इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा, फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा के पीर साहब भी हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती 2.5 माह तक शेख नजमुद्दीन कुबरा के यहाँ क़याम पजीर रहे और एक अजीम सूफ़ी की मोहब्बतों से फैज़याब हुए। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की खिदमत में हाज़िर हुए। कुछ अरसा यहाँ क़याम किया। फिर आप तबरेज़ तशरीफ़ ले गए और वहाँ ख्वाजा अबू सईद तबरेज़ी से फैज़ हासिल किया। अबू सईद तबरेज़ी को तसव्वुफ़ की दुनिया में हमागीर शोहरत हासिल है। चंद दिन यहाँ गुजारने के बाद आप अस्फ़हान तशरीफ़ ले गए। वहाँ मशहूर बुज़ुर्ग शेख महमूद अस्फ़हानी के मोहब्बत से फैज़याब हुए। जब आप अस्फ़हान से रवाना हुए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो भी नौउम्र थे, आपके साथ हुए, जो बाद में ताजदार हिंद कहलाए। आप गंज शकर बाबा फरीद के मुर्शिद और निज़ामुद्दीन औलिया के दादा मुर्शिद हैं। बहर कैफ मोइनुद्दीन चिश्ती अस्फ़हान से खुराकान तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपने 2 साल वाज़ फरमाया और हज़ारों इंसानों को राह रास्त पर लाए। फिर ईरान के शहर इस्तराबाद तशरीफ़ ले आए। इन दिनों वहाँ एक मर्द कामिल सैयद शेख नासिरुद्दीन क़याम पजीर थे, जिनका 2 वास्तों से सिलसिले बायज़ीद बस्तामी से जा मिलता है। चंद माह यहाँ सैयद शेख नासिरुद्दीन से रूहानी फैज़ हासिल किया। फिर हेरात का कस्द किया। ये शहर ईरानी सरहद के करीब अफ़गानिस्तान में वाक़ है। यहाँ ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के मज़ार पाक पर आपका क़याम था। बहुत जल्द सारे शहर में आपके चर्चे होने लगे। जब बात हद से बढ़ गई और खल्क़े खुदा की हर लम्हे हाज़िरी की वजह से वज़ाइफ़ और इबादत इलाही में फ़र्क पड़ने लगा, तो आप हरात को खैराबाद कहकर सब्ज़वार तशरीफ़ ले गए। ये था ख्वाजा गैर नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफ़र का सिलसिला और बुजुर्गान दीन से फ़ैज़ उठाने का सिलसिला। आज जो लोग कहते हैं मज़ारों पे जाना हराम है, जो कहते हैं बुज़ुर्गों से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट अल्लाह से हर चीज़ मांगना चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह से लेना चाहिए, उनको नसीहत हासिल करना चाहिए कि ख्वाजा गैर नवाज़ जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वली कामिल हैं, वो बुजुर्गान दीन से फ़ैज़ उठा रहे हैं, वो बुजुर्गान दीन से अपना फ़ैज़ ले रहे हैं और उस फैज़ की बदौलत दीन का काम कर रहे हैं। ये था सफ़र। उसके बाद वहाँ से होते हुए पाकिस्तान के लाहौर में पहुँचे और लाहौर में कहते हैं दातागंज बख्श लाहौरी अलैहिर्रहमा के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला किया और वहाँ पर एक बहुत ही शानदार शेर कलमबंद फरमाया, गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये लिखा और 40 दिन के फैज़ 40 दिन मुकम्मल फ़ैज़ उठाया, चिल्ला किया। उसके बाद वहाँ से दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली के बाद दिल्ली से अजमेर का रुख किया। आइए दावत व तबलीग का सिलसिला देखते हैं। हुजूर ख्वाजा गैर नवाज़ रज़ियल्लाहु सिलसिले चिश्तिया हिंदुस्तान में आप ही से फैला और हिंदुस्तान में 90 लाख आदमी आपके हाथों पर इस्लाम लाए। हुजूर ख्वाजा गैर नवाज़ का वाक़या बहुत ही मशहूर है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो सबसे पहला क़याम जो है अना सागर के पास किए। अना सागर के पास, चूँकि वहाँ से पानी हासिल करना और वगैरह काम बहुत आसान था और उस वक्त वहाँ पृथ्वीराज चौहान रहता था। पृथ्वीराज चौहान ने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। जोगी अजयपाल वगैरह बहुत बड़े बड़े जादूगरों को बुला के लाया परेशान करने के लिए। सुनने में आया, यानी एक ये भी हिकायत मशहूर है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने हटा दिया और कहा कि यहाँ राजा के ऊँट बैठेंगे, तो आपने फरमाया कि राजा के ऊँट
उठ ही बैठेंगे, फिर वो ऊँट उठे ही नहीं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज से उन लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी की। तो एक और वाक़या मशहूर है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद कर दिया गया, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि हमें एक कासा पानी ले लेने दीजिए। जब वो कासा भर पानी लेने गए तो गुलाम ने कहा कि चल तुम्हें ख्वाजा बुला रहे हैं, तो पूरे अना सागर का पानी एक कासे में आ गया। अब सारे राजा के प्रजा लोग भूखे प्यासे रहने लगे, पानी के सब ख़त्म हो गया, कहीं पानी नहीं था। तो फिर इन लोगों ने माफ़ी मांगी। खैर, गैरों का काफिरों की आदत होती है कि मुसलमानों को और दूसरे लोगों को परेशान करना, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उन्हें मज़ा चखा दिया, वो हर तरीके से जब परेशान हो गए, उसके बाद जोगिया जयपाल को बुलाया बहुत सारा रुपया दे करके कि तू इनको किसी तरीके से परेशान कर। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जोगी अजयपाल को ऐसा मज़ा चखाया कि वो भी मुसलमान हो गए, और बाद में उनका नाम अब्दुल्ला बयाबानी पड़ गया। और वो आज भी जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ता भूल जाते हैं, उनसे मदद मांगते तो उनकी मदद करते रहते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत ज़्यादा, एक मरतबा पृथ्वी चौहान ने कहा कि आपको हम इस मुल्क से निकाल देंगे, आपको हम कत्ल कर देंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि आप मुझे तो नहीं निकाल सकते, हाँ आपका जनाजा ज़रूर उठ जाएगा। और उसी साल ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाब में जाकर के शहाबुद्दीन गौरी से कहा कि आइए यहाँ जंग करिए और इंशाअल्लाह आपको फ़तेह मिलेगी। फिर शहाबुद्दीन गौरी जो है एक पूरा मजमा तैयार करके 688 हिजरी में आए और यहाँ उन्होंने जंग फ़तेह कर ली। जंग फ़तेह कर ली। से पिछली मरतबा जब जंग किए तो हार गए थे, लेकिन इस मरतबा जंग फ़तेह कर ली। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला दिल्ली में रह करके बहुत सारे लोगों को तबलीग करते थे, बहुत लोग ईमान लेके आए। ये हिंदुस्तान में आज जो मुसलमान हैं, ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का देन है। आपने हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, सब पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, सब पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत हो और उनके सदक़े में हम सब की बेशुमार मग़फ़िरत हो, हम सब को इल्म दीन की बेशुमार तरक्की अता फ़रमाए। आइए देखते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल कब हुआ। एक रिवायत के मुताबिक वफ़ात 6 रजब 627 हिजरी है। आप 97 साल बहदने 627 हिजरी और एक कौल के मुताबिक 633 हिजरी है। 633 हिजरी मुताबिक 1230 ईस्वी। आप 97 साल हयात रहे, जबकि दूसरी रिवायत में 103 साल की उम्र में आपका विसाल लिखा है। या ये कह सकते हैं कि 633 में हज़रत का अजमेर में विसाल हुआ, मुताबिक 1229 ईस्वी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की कुछ किताबें भी हैं, उनमें से अनीसुल अरवाह यानी से दौलत है, गंज असरार और दीगर मलफूजात मजमुआ जो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताबें हैं, उसको उन्होंने जमा किया। दलीलुल आरिफीन, इसमें तहारत, नमाज, ज़िक्र, मोहब्बत वगैरह पर है। बहरुल हक़ाइक़, ये भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मलफूजात यानी खिताबों का मजमुआ जिसको बख्तियार काकिल रहमान ने जमा किया। असरारुल वासिलीन, इसमें भी शामिल 8 खतूत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन औशी बख्तियार को लिखे थे। कलिमात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दीवान मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह वगैरह। ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ खलीफा हजरात भी हैं। सबसे मेन खलीफा हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो सबसे मेन खलीफा माने जाते हैं। हमीदुद्दीन सईद नागौरी, फ़खरुद्दीन बिन मोइनुद्दीन चिश्ती, जमाल बिनते मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद यादगार सब्ज़वारी, शमसुद्दीन अल्तमस बादशाह हिंदुस्तान, फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी, ज़ियाउद्दीन बल्खी, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौरी, अली बुखारी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 5वीं और 6वीं सदी हिजरी में बाज़ बुरहानुद्दीन ने खुरासान के कस्बे चिश्त में रुश्द व हिदायत का एक सिलसिला शुरू किया जो दूर दूर तक फैलता चला गया। यह खानकाही निज़ाम तरीक़े सिलसिला चिश्तिया के नाम से मौसूम हुआ और बहुत ही ज़्यादा तरक्की किया। आज जो भी हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला है, उसकी मेन बुनियाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने 2 शादियाँ की थी। उनके एक बेटे हैं अल्लामा फ़खरुद्दीन, जो आज भी सरवार शरीफ में उनका मज़ार बना हुआ है। 2 लड़कियां थी। मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बाकी बातें फिर किसी दिन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।